सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है तो मैं हाँ तुहाडे नाल कृष्ण सिंह। सो चर्चा कर रहे हैं MSP ते रेडका लगातार जारी है। केंद्र सरकार वालों वन नेशन वन एग्रीकल्चर बाजार का जिक्र होया है तो ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार ने पास कर दिता है। इस नूं लैके ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी गलियारां दे विच जिथे चर्चा छिड़ चुकी है उत्थे ही किसान भी चिंतित ने। खास करके खेती प्रधान सूबा पंजाब के किसान चिंतित ने ते किसान मान रहे हैं कि MSP जिथे केंद्र सरकार खत्म करन जा रही है उत्थे ही ये किसानों के लिए चिंतित है, क्योंकि खेतीबाड़ी का निजीकरण होण जा रहा है। दूजे पासे बीजेपी अते श्रोमणी अकाली दल के लीडर कह रहे हैं कि विरोधी पार्टियां लगातार किसानों को गुमराह कर रही ने। MSP खत्म नहीं होवेगी। सो इसे ते असीं चर्चा करांगे, पर बयान तुहानूं सुणावांगे जो वख-वख लीडरां ने MSP के मुद्दे ते दिते ने। ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। किसान जथेबंदियां कह रहे हैं कि किसान परेशान होणगे, किसान चिंतित ने, क्योंकि केंद्र वालों जो ऑर्डीनेंस पास किया गया है वन नेशन वन बाजार वो किसानों लिए घातक है। तो MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने भी प्रैस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि MSP खत्म नहीं होने दी जाएगी। सुखबीर सिंह बादल का बयान आया है। सो कहा गया है कि विरोधी धिरां वालों गलत प्रचार किया जा रहा है। श्रोमणी अकाली दल पंजाब दे विच लगातार हर एक मुद्दे ते खड़दा आया है, खास करके किसान हतैशी है श्रोमणी अकाली दल। सो सुखबीर सिंह बादल की स्टेटमेंट है कि किसी भी हालत दे विच MSP नूं खत्म नहीं होण देंगे। जिहड़ी जड़ है वो MSP है, MSP की खरीद है। तो मैं तुहानूं अज स्पष्ट करना चाहना है कि श्रोमणी अकाली दल किते इस गल ते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। MSP बंद होने ते खरीद बंद होने साडा तुहानूं पता है सिद्धांत पुराना सिद्धांत है, कुर्बानी वाला शहादत वाला है, तो असीं किते कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उधर खेतीबाड़ी मंत्री केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने पंजाब के किसानों को संदेश दिता है। केंद्र का नवा ऑर्डीनेंस किसान हतैशी है। नरेंद्र सिंह तोमर का वड्डा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो ऑर्डीनेंस केंद्र सरकार के वालों पास किया गया है वह किसान हतैशी है। हुण पंजाब जा दूजे सूबे का किसान किते भी जाके फसल वेच सकता है। कोई भी व्यापारी सीधी फसल किसानों तो खरीद सकता है। सो नरेंद्र तोमर का बयान है। हुण तक किसान APMC कानून नाल बने हुए सी ते हुण यह ऑर्डीनेंस पास कर दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में यह अध्यादेश पारित हुआ। देश का किसान मंडी एरिया के बाहर किसी भी स्थान पर अपने उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। किसान बंधनों से मुक्त हो, यह समय की आवश्यकता थी। इस समय की आवश्यकता को हमने पूरा किया है। इससे किसानों को फ़ायदा होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि देश तो 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे देश के करोड़ों करोड़ किसान 3 मई को आज़ाद हुए हैं। ताएतासी खेतीबाड़ी मंत्री का बयान जिस विच कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं, पर पंजाब के किसान चिंतित ने कि ऑर्डीनेंस जो पास होया है एक किसानों लिए घातक साबित होगा। भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के प्रधान अजमेर सिंह लखोवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के वालों जो ऑर्डीनेंस किसानों विरोधी लिया गया वो बहुत घातक है और इस नाल MSP नूं खत्म करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि पहला ही किसान औखी घड़ी के विचों गुजर रहा है। The Farmers Agreement Prices Insurance and Farm Service Ordinance 2020 जिहड़ा कि किसानां लई बहुत मारू है। MSP जिहड़ी वो खत्म करने दी तैयारियां कीतियां जा रही हैं। असीं भारतीय किसान यूनियन वालों ਇਹਦੀ सख्त विरोधता करते हैं।
ਛੇਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਭਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। हर साल साड़ी डिमांड होती है कि MSP हर चीज़ की जिमें आलू है प्याज है ये बकायदा तय की जाए जिमें कणक ते झोने की है पर अज उन्होंने कणक ते झोने भी इस चीज़ तो बाहर करता तो ये नाल की है कि किसान की बहुत वड्डी लुੱਟ ਜਿਹੜੇ अडानी अबानी वर्गे करनगे रिलायंस ग्रुप करनगे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਹ ਪਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। और मैं इस ਲਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰਦਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਾ ਹੈਗਾ ਹੱਕਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ। MSP ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੇੜਕਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੋ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 24 ਦੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਦੈਸ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਮੀ ਭਰੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈਆਂ C2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 50% ਮੋਰ ਦੈਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੇਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਅੱਜ MSP ਤੋੜਤੀ। ਸਾਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਟੋਲਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਖੇਤ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਨਸਰਟੈਂਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਲੋ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ, ਵੇਟ ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਠੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ MSP ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਲੱਸ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 7-7 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਵਾ। ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਝੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਮੋਰਸ ਫਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਉਹ ਉੱਥੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆੜਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਆੜਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਨਾਂਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੀਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਟੀ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੋਚਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ NDA ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, MSP ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਏਕੜ ਜਾਂ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 21 ਤੇ 22, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਉਲਟਾ ਘਟਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਸ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪੈਕੇਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ 20,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਗੂਫਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹੈ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ UP 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚੂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੇਚੂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਇਹਨੂੰ MSP ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ MSP ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਣੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਈਲੋ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਣਸਰ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ FCI ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਸੋ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਖਾਈਏ ਬਾਜਰੀ ਉਹਦੀ ਭਰੀਏ ਹਾਜ਼ਰੀ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਫੰਡ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਗੂਫਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ 15-15 ਲੱਖ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ। GST ਲਾਇਆ, GST ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਜੱਟ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਾਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਿਲ ਗੇਟਸ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਵੇਚਦਾ? ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦਾ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੋਊਗੀ? 15 ਦੀ, 20 ਵਾਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਅਥਾਹ ਪਾਵਰ, ਬੇਅਥਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਥੇ ਵੇਚੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ MSP ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, 4% ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। 80,000 ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਗੀ? ਮਿਸਲੀਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਚਲੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 4 ਮੇਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ APMC ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਖਦਸ਼ੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਤੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, 3:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। MSP ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ MSP ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟਲਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯਾਰਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਆਵੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਤੀਜਾ ਪਾਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 135 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ।
ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 14 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਆਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਤੀ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੈ, ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ MSP ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜੋ ਐਕਟ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦਾ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ MSP ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਰਮਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 2098 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਬ ਲਿਆ ਸਕੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਰਸ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਡਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤਾਂ 10-10 12-12 ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ, ਕਿੰਨੀ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ, ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਂਗੂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭਾਲੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਸਟੋਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟੋਰ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, यूपी तो आके कणक बिकदी है, राजस्थान की सरों हरियाणे च बिकदी है। उन्हें किसानों का नुकसान हुंदा ते एदा जिहड़ा फायदा होना बड़े व्यापारियों नूं बड़े घराणियां नूं होना जिन्हां ने स्केल पैदा करनी। रोमाना साहब नछत्तर जी की दलील है कि किसान जथेबंदियां हर एक तरह का सहयोग तुहानूं देण नूं तैयार ने, पर इस एक्ट दे विचों जो खेती प्रधान सूबे ने पंजाब हरियाणा सने तमाम उन्हां नूं बाहर कढवा दिता जावे। मैनू सत्कार करदा मैं नछत्तर जी का, क्योंकि जिन्नियां किसान जथेबंदियां निष्काम सेवा करदियां किसानी का। मैनू इन्हां दे पॉइंट बाय पॉइंट तो नहीं समझ आया इन्होंने की किया, क्योंकि मेरा फोन विचों कट गया सी, मैनू हुणे कनैक्ट कीता जी। जिथों तक तुसीं ये गल मैनू तुसीं दसी कि इन्होंने कहा कि असीं हर तरह का सहयोग करन नूं तैयार है, इन्हां स्टेटां नूं विचों कढा दिता जावे। मैं बेनती करदा नछत्तर सिंह जी नूं कि जो क्लॉज बाय क्लॉज एक्ट में पढ़िया है, शायद कॉपी हजे तक किसी को भी ना गई हो, इन्ना चो शायद पहुंची ना हो। मैं एक एक क्लॉज इस एक्ट का पढ़ के कई एग्रीकल्चर माहरां नाल भी उहदे ते जिन्हां दी पूछ साडे तो बखरी भी है वो भी करके मैं हरेक नाल डिस्कस कीता है। मैनू हुण तक किसी क्लॉज दे विच किसी ने यह पॉइंट आउट नहीं कर सकिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਦੇ उल्ट की है। देखो जे तो APMC की मार्केट है जिहड़ी अपनियां मंडियां डिमोलिश हो जांदियां, वो सिस्टम खत्म हो जाता है MSP का, तो किसान का बहुत वड्डा नुकसान सी। पर यह तो किसानी जिहड़ी मंडी सिस्टम है जिहड़ा जिहदे सरकारी खरीद उसे तरह जारी रहूगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक पैरेलल सिस्टम बनिया। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं तो नछत्तर सिंह जी ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ कि आपां मिलीए, जदों तुहानूं जिथे तुहानूं सहूलत होवे आपां उत्थे बैठ के गल करिए, तुसीं भी सानूं समझाओ। जे तुहानूं लगदा इहदे विच कोई भी होर गल बेहतरी इहदे च हो सकदी है, तुसीं सानूं समझाओ। श्रोमणी अकाली दल वल्लों मैं अज श्रोमणी अकाली दल दे बुलारे दे नाते तुहानूं कह रहा कि श्रोमणी अकाली दल किसान की बेहतरी वास्ते जो भी पॉइंट किते भी असी थोड़ी आवाज बन के गल कर सकते होइए, जिस हद तक भी सानू जाना पिया किसानी की बेहतरी वास्ते असी हमेशा थोड़े नाल खड़े हैं। वैद साहब अकाली दल ने इस एक्ट नूं क्लीन चिट दिती है ते कहा कि असी बैठ के चर्चा करन नूं तैयार हां जी। मैं तुहानूं पहलां ते दसना चाहना, रमाना साहब ने बिल्कुल ठीक किया सी कि जिहड़ी मैं 80,000 करोड़ रुपया आमदन मेरे वालों बिल्कुल कही गई सी, वो ठीक नहीं सी। 80,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुंदी है जिहड़ी साडी पंजाब च मार्केट जिहड़े साडियां मंडियां ने 80,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुंदी है ते 65% जिहड़ा ऑफ द स्टेट पॉपूलेशन है वो जिहड़ी साडी पंजाब दी है वो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एग्रो प्रोड्यूस ते। मैं रमाना साहब नूं 2-3 सवाल पूछना चाहना ते इन्हां नूं ये भी बेनती करनी चाहना कि सरदार सुखबीर सिंह दा बयान जिहड़ा अज आया ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਰਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ मैं समझदा कि आने वाला जिहड़ा समा आ वो साडा डिजिटल दा है, ये आने वाले 10-20 साल या 50 साल तक ये बड़ा वधिया सिस्टम चल सकदा है। लेकिन ये गल भुल गए कि बीजेपी सरकार जिहड़ी है सिर्फ डिफेंड करन लगे क्योंकि ये बीजेपी दे भाईवाल ने। रमाना साहब इनू डिफेंड ना करो, ये पंजाब दे वास्ते बड़ा घातक एक्ट है, कल्ले पंजाब वास्ते। सेंटर सरकार थोड़ी MSP ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਾਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਈਏ। ਸੋ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਸੋ ਰਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਵਾਂ ਜੀ। ਜੀ ਰੋਮਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਬਾਏ 1 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਖਾਕੀ ਨਿਕਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖਾਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਅਬਸਰਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ CACP ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ XX3 ਆਈ, XX3 ਆਈ ਤੇ 5.5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੈ MSP ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਗੇ, 15 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਾ ਧਨ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ MSP, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ SYL ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਐਂਕਰ ਹੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ MSP ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਟਰਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ MSP ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲਿਸਟ 2 ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ।
ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿਸਟ 3 ਆਫ ਸ਼ਡਿਊਲ 7 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਸਟਫ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸਟਫ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਆ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਕੀ ਨਿਕਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਤਿਮਕਾ ਪਾ ਲਓ। ਜਿਹਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਆ 6 ਜੂਨ ਆ ਗਿਆ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਊਗਾ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਰਜੀਮ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਛੱਤਰ ਜੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ कि मैं पहली ही बैठक में किसानों का कर्जा माफ करूंगा और मैं ये काम करके रहूंगा। ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕੇ ਕਾਦੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਦ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਓ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੋਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ 100% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। 1% ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 100 ਦੇ 100% ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ।